Good morning, students. Now, let us have a discussion about one of the very important problem in capital gains. First, let me read out the question. During the year ended 31st March 2019, Mr. John, a resident, sold the following assets. Agricultural land in Mysore (urban city) purchased in 1999-2000 for rupees 20,000 (fair market value on 1/4/2001) and CII on that date was rupees 100 being rupees 30,000. Sale proceeds 5,60,000. That means which are sold at 5,60,000. Machinery which was purchased on 1/5/2017 for rupees 25,000 sold at rupees 30,000. Furniture which was purchased on 1/5/2017 for rupees 2,500 sold at rupees 3,800. Machinery which was purchased in the year 2013-14 where the CII was 220 for rupees 50,000. The written down value on 1/4/2017, I think it is 1/4/2018. So 1/4/2018 rupees 35,000. Shop purchased in the year 2006 and 7 where CII was 120 for rupees 50,000, 4,50,000. One residential house purchased in the year 2008-9 where CII was 137 costing rupees 60,000 sold for rupees 5,80,000. During the year he purchased another house for his residence rupees 2 lakhs. The CII for 2018-19 is 280. Find out the total capital gain. So if you observe this problem, you clear out nodidre gottagutte. There is one agricultural land and there are some machineries, there is some furniture, one shop, one residential house. So whatever may be the assets that the owner owned, so if you sell it, total gains na navilli kandidita hogtivi. So let us go for the solution. Computation of taxable gain, where the assessor is Mr. John, his status is resident. We are assessing his capital gain for the assessment year 1920 and for the previous year 18-19 where he earned the income. So particulars amount of the columns hakidivi. First let us consider the agricultural land. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ in urban city or rural area, it doesn't matter while computing the taxable capital gains of an assessee. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಯಾವ ಥರ ಅಸೆಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ particular agricultural asset was purchased, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, it was purchased in the year 1999-2000. If any other assets put into use for more than 3 years, then it is considered as long term capital asset. So 1999-2000 ಅಲ್ಲಿ purchase ಮಾಡಿ 2018-19 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that it is a long term capital asset. ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು, 5,60,000, of which if any transfer expenses like brokerage paid, legal expenses paid, any law charges paid, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಬೈ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಏನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5,60,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಆಫ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಬರೀ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ
we need to index it. Index it ಅಂದರೆ we need to convert it into present value due to inflation. CII ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, cost inflation index ಅಂತ. Because of the increase in the value of the product and decrease in the value of money, those values should be converted into the present value. So present value ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? There is a formula. COA ಅಂದರೆ cost of acquisition, or FMV as on 1/4/2001. The question is only when the assets purchased before 1/4/2001. So 1/4/2001 ಈಗ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So if any assets purchased before 1/4/2001, so 1/4/2001 ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ we are going to consider the fair market value. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ COA ತಗೊಳ್ತೀವಿ. COA or FMV ಇಲ್ಲಿ 1999 2000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ let us see into CII on the date of sale. ಇದು ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1819 ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 1819 CII ನಾವು ಇವನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 280 divided by CII on the date of purchase. If any asset purchased before 1/4/2001, before 1/4/2001 ಆದರೆ ನಾವು 2001 and 2 CII ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 100. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ₹20,000 ವೇರ್ FMV ಇಸ್ 30,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 20,000ಗೆ, ಬಟ್ FMV ಎಷ್ಟಿದೆ? 30,000. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಹೈ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 20,000 ಆರ್ 30,000 ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇಂಟು 280 ವಿಚ್ ಇಸ್ CII ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. 1999 2000 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2001 and 2 CII ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 100. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 84,000. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 84,000. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ICOI ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಶಾಪ್. ಬೇರೆ ಆದರೆ ಯೂಶುಯಲಿ ಅಂದರೆ 99.9% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ improvement. So deduct ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 4,76,000 which is considered as gross LTCG. Less exemption under section 54. So section 54 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if any agricultural land purchased out of the amount gained by him. ಸೊ ಇವನು ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ that could have been deducted, but here in this particular case nothing will be deducted because it is not given in the question. So remaining ಏನಿರುತ್ತೆ? 4,76,000 minus nil is equal to 4,76,000. That is considered as taxable long term capital gain. So long term capital asset ಇದ್ದಾಗ long term capital gain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/5/2017 for ₹25,000 sold at ₹30,000. ಈಗ ಬನ್ನಿ, there are 3 types of assets. Capital assets ಅಲ್ಲಿ there are 3 types. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್. whether it is a mutual bond or any bonds issued by the government or any other bonds issued by any financial institutions, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year, ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ದಿನದವರೆಗೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅದು 15 ವರ್ಷ ಇರಲಿ 20 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಆಲ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, car, motor vehicle, etc.
ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಷನರಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 30,000 ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್. ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ 30,000. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ COA. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು. COA ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಆರ್ WDV ಆನ್ 1/4/2018. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 18-19 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1/4/2018ಗೆ WDV ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು COAನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? WDV ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 25,000. ಸೊ 25,000ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ 30,000, ಇಲ್ಲಿ COA 25,000 ಮೈನಸ್ 5,000. ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಯಾಕೆ STCG ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ STCA ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಅಗೇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಆಲ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 3,800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್. NSC ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 3,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ COA. ಎಗೇನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹2,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2,500 ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 1,300. Next, machinery. Again, machinery is a short-term capital asset. Why? It is a depreciable asset. Sale consideration 60,000. Less transfer expenses nil. NSC, that is net sale consideration 60,000. This is as usual. COA ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. If you observe the question here, machinery purchased in the year 2013-14. CII ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CII ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 50,000 ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. whereas ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ 1/4/2018 is 35,000. whenever the return down value as on 1/4/2018 is given in the question, please consider the return down value. Don't consider the cost of acquisition. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 35,000 ಇದೆ. 35,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 you will get 25,000. that is taxable short term capital gain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. once again I explain, shop will not be depreciated because it is always associated with the land. ಸೊ ಅದು it is not a depreciable asset. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ದಿರ ಇದ್ದಾಗ it is considered as other asset. if it is held for more than 3 years then it is a long term capital asset. obviously it has held for more than 3 years because ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಾಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2006 and 2007 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 18-19 ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಇಯರ್ಸು ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 4,50,000 ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ obviously. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4,50,000 ಇಸ್ ದ ಏನು 4,50,000 is the net sale consideration. I got to write here NSC, net sale consideration. Understood? Less ICOA. ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ICOA ಅಂದರೆ indexed cost of acquisition. when comes to indexed cost of acquisition, when it was purchased it was valued at 50,000 into ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. hence it is purchased after 2001 1/4/2001 because it is purchased in the year 2000 2 and 3. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ 2006 and 7 ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2001 ಆದರೆ 1/4/2001 ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ FMV. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ COAನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ 50,000 into 280 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 122 ಫಾರ್ 6 and 7 ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,14,354. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶಾಪ್. ಸೊ 54 ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3,35,250 ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, residential house. Residential house is a non-depreciable asset, so that it is considered as a long-term capital asset. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 8-9, ದಟ್ ಈಸ್ 2008 and 9, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2001. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 2001 ಆದರೆ there is no question of which one, there is no question of FMV. So sale consideration 5,80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Less transfer expenses, nothing is there in the question, make it as nil. So net sale consideration 5,80,000. Less ICOA indexed. Why indexed ಅಂದರೆ it's a long term capital asset which is 60,000. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, COA or FMV R14 2001 whichever is higher into CII for the year of sale divided by CII for the year of purchase. CII ಅಂದರೆ cost inflation index. So 60,000 into 280 divided by 137, so that you will get 1,22,628 less ICOI. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೌಸ್. ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೋದು ಗ್ರಾಸ್ LTCG ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54. ನೀವೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 54E-ನೋ 54EC-ನೋ 54F-ಓ 54G-ನೋ ಇದ್ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ 54 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅನದರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ rupees 2 lakhs. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನದರ್ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗೇನಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೌಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54. ಅವನೊಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ 54 2 lakhs ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,57,372 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ STCG ಮತ್ತು LTCG ಬಂದಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ LTCG. ಆಯಿತಾ? LTCGಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. LTCGಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಾದ್ರು LTCG ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು LTCG ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 4,76,000. ಯಾವುದು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬರೆಯೋಣ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಐ ಥಿಂಕ್ 4,76,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 4,76,000, ಎಸ್ 100% ರೈಟ್. ಸೊ 4,76,000 4,76,000 ಒಂದೇನಾ? ಇನ್ನೇನಿತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಯಾವುದಿತ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಷನರಿ STCA, ಫರ್ನಿಚರ್ STCA ಬೇಡ, ಮಿಷನರಿ STCA ಬೇಡ. ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 3,35,256. ಸೊ ಬರೀರಿ ಶಾಪ್.
3,256. 3,35,256. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಿತ್ತು? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 257, 372. ಸೊ 2,57,372. ಕರೆಕ್ಟಾ? 257,372 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 370 628 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ 628 ಇಲ್ಲಿ 7 ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಲ್ವಾ? 658 8 ಅಂದರೆ 1 8 11 11 16 1 5 3 8 10 10,68,628 ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, STCG. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? STCG ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. STCG ಮೂರಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಮಿಷನರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಿಷನರಿ 5,000, ಫರ್ನಿಚರ್ 1,300. Again machinery 25,000. Machinery ಎರಡನೇದು ಫರ್ನಿಚರ್, again ಮೂರನೇದು machinery. $1,300, 25,000. ಮೊದಲನೇದಿಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. $1,300. $25,000 ಕರೆಕ್ಟಾ?
आएगा टोटल कैपिटल गेन्स, टोटल कैपिटल गेन्स, टोटल कैपिटल गेन्स. So 1031 ಅಂದರೆ 10,99,928. 928. That's it. Okay, this is a very important problem. If you can learn this problem, I think you can solve any of the capital gains problem. Thank you.